मालती दीदी। नमस्कार मालती दीदी, केमती अछंती? मु टिके चिंतित कारण आम झरणा नाळ इत्यादि रे ए वर्ष जेतिकी पानी आसीओ बोली आमे आशा करूथिलु सेतिकी पानी आसिला नहीं। वृष्टिपात कम हेबा जोगु मरुड़ी हेबार संभावना अधिक रहुची। आमुको आमर झरणा देवतांकु प्रार्थना करिबा आवश्यक। देवता रागी जाइछंती। नमस्कार काजल। नमस्कार प्रकाश भाई। आस आस बस। यह एक दुखद खबर। आम राज्य सरकार निकटरे मो जंगल जमी योजना नामक एक कार्यक्रम आरंभ करिसंती। एही मो जंगल जमी योजना कौन दीदी? 2023 मसीहारे आमर प्रिय ओडिशा राज्य रे किछि उल्लेखनीय घटना घटिछि। अगस्ट 9 तारिख रे आम मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मो जंगल जमी योजना नामक एक उल्लेखयोग्य पदक्षेप नेइछंती। हाँ झिया, प्रकृत रे ठीक कहिछ प्रकाश भाई। एथिपाई मु आमर युव संबल व्यक्ति झिली बढ़िया, मु भी योगदान करिबी। नमस्कार मालती दीदी। प्रकाश भाई। अरे काजल, अरे मालती दीदी, हरि भाई, मो जंगल जमी योजना विषय रे आलोचना करिबा पई आमे तुमको अपेक्षा करिथिलु। काजल ठीक कहिछंती। आस बस। तुमी दुई जण केमिति अछ? सबु भल दीदी। हाँ, आम आखपाख गाँ गुड़िकर समस्त संबल व्यक्ति मध्य ए प्रकार बैठक करी गोष्ठीगत अधिकार एवं गोष्ठी जंगल संबल अधिकार दाबी प्रक्रिया विषय रे समस्त को जणाइबाकु मु कहिछि। बहुत भल हरि। आमे ए विषय रे जथा संभव अधिक लोकंकु जणाइबा निश्चित भावे गुरुत्वपूर्ण। किंतु एही गोष्ठी अधिकार और गोष्ठी जंगल संबल अधिकार कौन? गोष्ठी अधिकार और गोष्ठी जंगल संबल अधिकार होची दुई प्रकारर अधिकार, जहाँ आम ग्राम सभा को आमर जंगल उपरे आमर पारंपरिक अधिकारर सुरक्षा करिबा सहित जंगलर दीर्घस्थायी परिचालना को प्रोत्साहित करिबा पई सशक्त करिथाय। गोष्ठीगत अधिकार एहार अर्थ होची जे पड़ोशी संप्रदाय माने मध्य एही परि जमीर संबल संग्रह करि पारिबे एवं अमल करि पारिबे। गोष्ठी जंगल संबल अधिकार स्वतंत्र अटे, जेउथरे एही अधिकार थिबा ग्राम संप्रदायर सुरक्षा, संरक्षण एवं परिचालना पाई अनुमति दिया जायछि। ठीक अछि। एही अधिकार गुड़िक माध्यम रे आमर ग्राम गोष्ठी गुड़िक आमर जंगल रो तत्वधारक भाबरे आईनगत स्वीकृति पाई परिबे। एहा व्यतीत आमे जंगल रो संरक्षण एवं परिचालना निमंते दीर्घ दिन धरी करुथिबा कार्य पाई आनुष्ठानिक स्वीकृति हासिल करि परिबा। अच्छा काजल, तुमे ग्राम सभा कोन जानिछो कहिलो? हाँ, ग्राम सभा हेउची गाँर समस्त प्राप्त वयस्क सदस्य सदस्य मानकर एक समावेश। किंतु मु जानि नथिली जे एमिति एक नियम अछि जहा आमर एही अधिकार गुडी को स्वीकृति देई परिबो। आमे आसंता कालीर बैठक रे ए विषय रे आलोचना करिबा, जा द्वारा आमर समस्त साथी सदस्य माने सचेतन हेबे। मालती दीदी, तुमे मते बुझाई परिबो कि केउ माने एही दाबी गुडिक निमंते आवेदन करि परिबे? जंगल अधिकार अधिनियमर धारा 2 ग अनुଯାयी जंगल रे बास करुथबा अनुसूचित जनजाति भावरे विवेचित होई अधिकार गुडी को हासिल करिबा निमंते योग्य हेबा पई आवेदनकारी द्वारा 3टी शर्त पूर्ण हेबा आवश्यक। सेही अंचलर सेमाने अनुसूचित जनजाति होइथिबा आवश्यक। सेमाने सेही जंगल जमी रे निश्चित भावरे 13/12/2005 पूर्वरु बसबास करुथिबे एवं तृतीय सेमाने तांकर परिवारर जीविका और आय निमंते जंगल उपरे निर्भर करुथिबे। अन्यान्य पारंपरिक वनवासी भावरे विवेचित होई अधिकार गुड़िकर स्वीकृति पाइबाकू योग्यता हासिल करिबाकू हेले 2टी शर्त पूर्ण हेउथिबा आवश्यक। सेमाने 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु अर्थात 75 वर्ष धरी प्राथमिक भावरे जंगल रे रही आसिछंती एवं द्वितीय सेमाने तांकर परिवारर जीवन जीविका जंगल और जंगल जमी उपरे निर्भरशील अटंती। आमे उभय व्यक्तिगत एवं गोष्ठीगत जंगल अधिकार निमंते जेउ माने 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु जंगल जमीरे रही आछंती सेमाने व्यक्तिगत अधिकार पाई दाबी करि परिबे, किंतु आमे एक गाँ भाबरे गोष्ठी जंगल अधिकार पाई दाबी करिबो। ठीक अछि। मालती दीदी, आपण दाबी प्रक्रिया विषय रे आमे आसंता कालीर बैठक पूर्वरु ए विषय रे भल भाबरे बुझी पारंतु। प्रथमे आम ग्राम स्तर रे ग्राम सभा माध्यम रे 10 रु 15 लोकों को नै एक जंगल अधिकार कमिटी गठन करिबा उचित, जेउथरे अति कम रे 1/3 महिला रहिबे।
ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ଯଥା ଫର୍ମ ଖ ଓ ଫର୍ମ ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବି କରିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାର ଚାରଣ ଅଧିକାର, ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଫର୍ମ ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ସୀମା ଦର୍ଶାଇ ନଜରୀ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳା ହଉ ବା ପୁରୁଷ ହଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପ୍ରକାରକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଫର୍ମ ଖ ଏବଂ ଫର୍ମ ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଅତି କମରେ 2ଟି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଗ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସରିବା ପରେ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଦାବି ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି କ'ଣ? କାଜଲ, ତୁମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏହି ସବୁ ଶିଖୁଥିବା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ 3 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଥାଆନ୍ତି। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରେ। ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ ନକ୍ସା କିମ୍ବା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ବନଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ, 3 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଥାଆନ୍ତି। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରର ଦାବି ଏବଂ ରେକର୍ଡକୁ ବିଚାର କରି ପରିଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ? ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆମକୁ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କମିଟି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଫେରସ୍ତ କରି କିମ୍ବା ଦାବିର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ତାହା ଠିକ୍। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଦାବି ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ହାସଲ କରେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝିଲି ଏବଂ ହରି ପରି ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ହଁ, ସତ କଥା। ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା। ହଁ, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁକୁ ଲେଖିକରି ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଜୀବିକା ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।